السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے ISL 202 کا لیکچر نمبر 15، اور یہ لاسٹ لیکچر ہے آپ کا مڈ ٹرم سلیبس کا. ٹھیک ہے، 1 سے لے کر 15 لیکچرز تک آپ کا سلیبس تھا، اور اس سے پہلے جو ہے 1 سے لے کر 14 لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہیں میرے چینل پہ. آپ نے اگر وہ نہیں دیکھے تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ 15 لیکچر ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا مڈ ٹرم پیپر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سارے جو MCQs ہوں گے، کیونکہ آپ کے مڈ ٹرم فائنل ٹرم صرف MCQs بیسڈ ہوں گے، تو اس لیے سارے جو MCQs بیسڈ ہیں اس میں بھی اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس کے مطابق ہے یہ. ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کر لیتے ہیں. فرسٹ ہمارے پاس جو کوشچن ہے، اسلامک لاز آر پرماننٹ ان ڈیش، یعنی کہ ان نیچر، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی قوانین فطرت میں مستقل ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ کوشچن ہے، دی چینج آف ڈیش کین نیور افیکٹ اٹ، دی چینج آف ٹائم کین نیور افیکٹ اٹ. تھرڈ ہمارے پاس کوشچن ہے، امانگ آل دی ریلیجنس آف دی ورلڈ اونلی ڈیش ہیز دی پریویلیج آف پریزنٹنگ دی کنسیپٹ آف ہیومن ایکویلٹی. تو یہاں پہ آئے گا اونلی اسلام. ٹھیک ہے. فورتھ ہمارے پاس کوشچن ہے، شیورلی دی موسٹ آنریبل امانگسٹ یو ان دی سائٹ آف اللہ از ہی ہو فیئرس، جو کہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 5 ان دی کمانڈ آف پریئر اف سم ون کین ناٹ آفر اٹ وائل اسٹینڈنگ ڈیو ٹو سم کمپلشن، یعنی کہ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ اس کو الاؤ ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ لے. ٹھیک ہے. اور اگلا سوال کیا ہے، اف ہی از انیبل ٹو سٹ، اور اگر کوئی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا ہے، ہی کین سے اٹ لینگ ڈاؤن، یعنی کہ وہ لیٹ کے نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، یعنی پڑھنی لازمی ہے. ٹھیک ہے، نماز جو ہے بہت ضروری ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں گے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. 7 کوشچن ہے، حج اینڈ زکوٰۃ آر امانگ دی ڈیش بٹ اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ دے آر فار دی ونس ہو کین افورڈ ٹو آفر دیم، یعنی کہ حج و زکوٰۃ فرض ہے ان کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، جن کی استطاعت ہے ان پہ جو ہے وہ یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حج اینڈ زکوٰۃ. نیکسٹ ہے، دی میننگ آف حج از ہارڈ شپ. ٹھیک ہے، ہارڈ شپ یعنی کہ حج کا معنی مشکل ہے، حج کا معنی مشکل ہے. ٹھیک ہے. 9 کوشچن ہے، اللہ انٹینڈس فار یو ایز اینڈ ڈز ناٹ انٹینڈ فار یو ہارڈ شپ، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور تم پر سختی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. 10 کوشچن ہے کہ اللہ ڈز ناٹ چارج ڈیش ایکسیپٹ ود دیٹ ود ان اٹس کیپیسٹی آ سول، یعنی کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. 11 کوشچن ہے، جہاد از ناٹ اوبلیگیٹری ٹو اے ڈیش، یعنی کہ جہاد جو ہے وہ کس کے لیے، کس پہ جو ہے فرض نہیں ہے، بلائنڈ لیم اینڈ سک پرسن، یعنی کہ آپ کیا دیکھ لیں، اندھے لنگڑے یا بیمار پر جہاد فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے MCQs لازمی یاد رکھنا ہے، بلائنڈ لیم اینڈ سک پرسن. نیکسٹ ہمارے پاس 12 کوشچن ہے، اٹ از ناٹ اوبلیگیٹری ٹو پے زکوٰۃ اینڈ حج انلیس ون کین ڈیش دیم ٹو آفر، یعنی کہ افورڈ. ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ اوبلیگیٹری، اس پہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا اس پہ وہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے زکوٰۃ اور حج. ٹھیک ہے. 13 کوشچن ہے، گریجول مینس دیٹ دی کمانڈس آف دی ہولی قرآن ور ناٹ ڈیش آل ایٹ ونس، یعنی کہ ریویلڈ، یعنی کہ تدریجی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکام ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. 14 ہمارے پاس کوشچن ہے، دیر از اے پرنسپل آف گریجویلٹی دیٹ از دے ور ریویلڈ ون بائی ون اکارڈنگ ٹو دی نیڈ اینڈ سچویشن، یعنی کہ تدریجی یہ جو مطلب تھا اوپر یعنی اس کا، تو نیچے یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریویل یعنی کہ نازل ہوا ایک ایک کر کے، اکٹھا نازل نہیں ہو گیا، ایک ایک کر کے جب ان کی جو ہے وہ ضرورت تھی اور جیسی سچویشن تھی اس حساب میں وہ نازل ہوا ہے ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 15 کوشچن، او یو ہو ہیو بلیو ڈو ناٹ اپروچ پریئر وائل یو آر ڈیش انٹوکسیکیٹڈ، یعنی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو. ٹھیک ہے، کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو یہاں پہ کیا آ جائے گا، انٹوکسیکیٹڈ. ٹھیک ہے، تو وہاں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کس کے قریب نہ جاؤ جب نشے میں ہو، تو وہاں آئے گا پریئر. ٹھیک ہے، یعنی MCQs کو آپ نے ہر حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے، صرف آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں انٹوکسیکیٹڈ ہے تو وہاں یہی والا آئے گا، تو آپ نے ہر حوالے سے دیکھنا ہے، اس لیے میں نے یہ سارے پوائنٹ اس پہ لکھے ہوئے.
16 क्वेश्चन है दे आस्क यू अबाउट वाइन एंड गैम्बलिंग से इन देम इज़ ग्रेट सिन एंड येट सम बेनिफिट फॉर पीपल बट देयर डैश इज़ ग्रेटर दैन देयर बेनिफिट। यानी कह रहे हैं शराब जो है यानी कि वो क्या है बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कई लोगों को वो बेनिफिट यानी कि फ़ायदा भी देता है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि क्या चीज़ बड़ी है, गुनाह जो है बड़ा है उस जो है वो बेनिफिट है उस बेनिफिट से, ठीक है, यानी कि गुनाह जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। 17 क्वेश्चन है कि आल इमाम्स ऑफ फ़िक़्ह एग्री ऑन दी बेसिक, सारे इमाम जो है फ़िक़्ह के वो एग्री हैं किस पे, बिलीव्स पे, मोटिव्स पे, रिक्वायरमेंट्स पे एंड ओबीडियंस टू अल्लाह एंड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। 18 क्वेश्चन है कि मेन सोर्स क्या है शरिया का, कुरान और सुन्ना, ठीक है, कुरान पाक और हजूर पाक की सुन्नत, ठीक है। 19 क्वेश्चन है द डिफरेंस इज़ इन द डैश ऑफ द शरिया एंड इट्स रूलिंग्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरप्रिटेशन, यानी कि फ़र्क शरीयत की तशरीह और इसके अहकाम में है, ठीक है, फ़र्क शरीयत की तशरीह और इसके अहकाम में है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 20 क्वेश्चन है इमाम ऑफ फ़िक़्ह व्हेन दे डिफर इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइनर प्रॉब्लम दे डू नॉट एग्जामिनेट अदर बट लीव इट टू द मुस्लिम मैसेज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट विच एवर ओपिनियन दे लाइक द डिफरेंस इज़ कॉल्ड। तो ये डिफरेंस क्या है, यानी कि इमाम से हर किसी का, हर इमाम का यानी अपने यानी हर सिचुएशन के मुताबिक में अपना उनका मसला है, यानी कि अपनी उनकी सोच के मुताबिक यानी उस मसले का हल है, ठीक है। तो यानी इस चीज़ को कहते हैं माइनर डिफरेंस, माइनर डिफरेंस की ये डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 21 क्वेश्चन पे। ओ बिलीवर्स व्हेन यू इंटेंड टू स्टैंड फॉर प्रेयर देन फॉर एब्लूशन, कि जब आप नमाज के लिए खड़े हो तो क्या करो, यानी कि वज़ू का बता रहे हैं। वॉश योर फेसेस, ठीक है, चेहरों को धो लो, एंड हैंड्स और हाथों को अप टू दी एल्बोज, एल्बोज तक, एंड पास योर वेट हैंड्स ओवर योर हेड्स एंड आल्सो वॉश योर फीट अप टू दी एंकल्स, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है, वज़ू जैसे करते हैं वो सीन है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग दिस वर्स टू रीडिंग्स आर ट्रांसमिटेड, वन इज़ अर्जुलकम एंड द सेकंड इज़ अर्जुलिम किम, ठीक है, ये दो चीज़ें ये आपने लाजमी याद रखनी है। G22 क्वेश्चन है कि द डैश मीन्स दैट अलॉन्ग विद द फेस एंड हैंड्स द फीट विल बी वॉश टू, तो यहाँ पे आएगा फार्मर, यानी कि साबिक का मतलब ये है कि चेहरे और हाथों के साथ पाँव भी धोए जाएंगे, ठीक है, पाँव भी साथ यानी कि धोए जाएंगे, ठीक है। 23 क्वेश्चन है सेकंड मीन्स दैट मसा विल बी अप्लाइड टू दी हेड एंड फीट, मसा किस में अप्लाई होगा, हेड पे, यानी पे है पहले हेड पे जाएंगे और उसके बाद यानी फीट पे, ठीक है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है द स्कॉलर्स रिकॉन्क्लाइन बोथ एज व्हेन फीट आर कवर्ड अंडर सॉक्स द मसा इज अप्लाइड एंड फीट आर वेयर दे मस्ट बी वॉश, यानी उनको धोना पड़ेगा, यानी कि अगर पाँव में हमने जो है मोज़े पहने हुए और हमने वज़ू करना है तो उनको पाँव को हमें धोना पड़ेगा, यानी कि उतार के धोना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस बात में बता रहे हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है कि ऑल दी कंपेनियंस वर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट विद दी मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी कि जितने भी कंपेनियन हैं वो जो है वर नॉट ऑलवेज, हमेशा जो है वो हजूर पाक के यानी साथ नहीं होते थे, ठीक है। तो ये इसमें बात बता दें। 26 क्वेश्चन है व्हेन दी प्रॉब्लम ऑफ शेयर ऑफ ग्रैंड मदर इन इनहेरिटेंस केम अप डैश डिड नॉट नाउ दी हदीस अबाउट इट, तो यहाँ पर डैश में आएगा हज़रत अबू बकर। 27 क्वेश्चन है मुगीरा बिन शुबा एंड मोहम्मद बिन मुस्लिमा testified that the prophet gave the grandmother, तो यहाँ पे आएगा 1/6 share, 1/6 share। 28 क्वेश्चन डैश did not know the method of seeking permission saying salam 3 times as prescribed in the sunnah of the prophet, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हज़रत उमर, ठीक है। 29 क्वेश्चन डैश प्रोवाइडेड द टेस्टिमनी ऑफ द अंसार ऑन इट, यानी कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। डैश क्लैरिफाइड द मैटर बाय रेफरिंग टू द हदीस हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 32 हमारे पास 31 क्वेश्चन है इफ़ देयर इज़ नो वाटर वन कैन डू तयम्मम बट ही कैन नॉट प्रे प्रेजेंटिंग, ये किसने हदीस से नहीं प्रेजेंट की है, हज़रत अमर बिन यासर ने, ठीक है। नन ऑफ यू मुस्लिम्स शुड ऑफर असर प्रेयर बिफोर ही रीच्ड द प्लेस ऑफ बनु कुरैज़। 33 क्वेश्चन है कि वर्ड आइन इन अरेबिक हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, आई एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अ फेवरेट थिंग गोल्ड एंड गर्ल, यानी कि कह रहे हैं कि लफ्ज़ एन अरबी में मुतअद्दिद मानी हैं जिनमें आँख, मौजूद, हर चीज़, पसंदीदा चीज़, सोना और लड़की शामिल हैं, ठीक है।
34 question है the word kara is spoken for both for the state of purity and impurity, ठीक है, यानी कि लफ्ज़ करा जो है पाकीज़गी और नजासत दोनों के लिए बोला जाता है, ठीक है, पाकीज़गी और नजासत दोनों के लिए क्या बोला जाता है, करा। 35 क्वेश्चन है शेयरिंग ऑफ मीनिंग इन वर्ड्स इज आल्सो द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग दी डैश, यहाँ पे आएगा जूरिस्ट्स, यानी कि लफ्ज़ों में मायने की तकसीम भी फुक़हा के दरमियान इख्तलाफ का बाइस है, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन एंड द डाइवोर्स्ड वुमेन शैल होल्ड देमसेल्फ बैक टिल 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है। 37 question it is not lawful for them to conceal what Allah may have created in their dash if they believe in Allah and the last day, तो यहाँ पे आएगा worms, यानी कि अगर वो अल्लाह और यौम क़यामत पर ईमान रखते हैं तो उनके लिए ये जायज़ नहीं कि अल्लाह ने उनके रहमों में जो कुछ पैदा किया हो उसे छुपाएं, ठीक है। 38 हमारे पास क्वेश्चन है कि सेक्टेरिज्म इज़ अ डैश बेस्ड ऑन ग्रुप थिंक इन विच पीपल ऑफ वन क्रीड और रिलीजन डू नॉट रिस्पेक्टेड अदर्स, यहाँ पे आएगा नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। 39 क्वेश्चन है कि वन ट्राइज टू असर्ट वंस पोजीशन बाय ट्रीटिंग द फॉलोअर्स ऑफ द अपोजिट रिलीजन एंड फैक्शन विद हेटेड एंड प्रेजुडिस, सच अ मोड और एटीट्यूड इज कॉल्ड सेक्टेरियनिज्म, ठीक है। 40 क्वेश्चन है ब्रूटैलिटी इज़ अ साइन ऑफ क्रुएल्टी एंड इनह्यूमैनिटी, ठीक है, यानी कि दरिंदगी जुल्म और इंसानियत की अलामत है, दरिंदगी जुल्म और इंसानियत की अलामत है, ठीक है। 41 क्वेश्चन है आल्सो बी नॉट ऑफ दोज यूज एंड क्रिश्चियंस हु डैश हु डिवाइडेड अप देयर रिलीजन एंड बिकेम सेक्ट्स एंड सब सेक्ट्स एवरी सेक्ट rejoining our what is with them। 42 क्वेश्चन है एंड होल्ड फास्ट टू द डैश, यानी कि रोप ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से जो है पकड़ी रखो, ठीक है। ऑल ऑफ यू टुगेदर एंड डू नॉट जनरेट डिसेंशन एंड फैक्टर्स एंड दैट दिस इस्लामिक लॉ इज़ माई डैश, यानी कि स्ट्रेट पाथ यही है, ठीक है। 44 क्वेश्चन है फॉलो इट एंड डू नॉट फॉलो अदर पाथ बिकॉज दे दी अदर पाथ विल मूव यू अवे फ्राम अल्लाह's पाथ, यानी कि दूसरे पाथ को कह रहे हैं कि नहीं फॉलो करो, अगर वहाँ फॉलो करोगे तो अल्लाह से दूर हो जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है दिस इज़ व्हाट ही हैज़ enjoined you strictly so that you may become God fearing, उसने तुम्हें सख्ती से हुक्म दिया है ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, सख्ती से हुक्म इसलिए दिया ताकि तुम क्या बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, ठीक है, गॉड फीयरिंग। देयर आर मैनी काजेज ऑफ सेक्टेरियनिज्म इन पाकिस्तान, सम ऑफ विच आर इंटरनल एंड सम आर डैश, यानी कि एक्सटर्नल, ठीक है। द स्टेट हैज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस बाय यूजिंग देम फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, रियासत ने हमेशा फ़िरका वाराना तंजीमों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। 48 क्वेश्चन है देयर इज़ नो इफेक्टिव लेजिस्लेशन अगेंस्ट सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। 49 क्वेश्चन है एनी वन कैन क्रिएट एंड डैश और इंस्टीट्यूशन व्हेन एवर दे वांट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जब यानी जो चाहे वो बना सकता है ऑर्गेनाइजेशन। The rule of law is an effective tool in preventing communal rights which is not being used, ठीक है, यानी क्या आंसर आएगा इफेक्टिव। जी नेक्स्ट हमारे पास ये 2 पैराग्राफ हैं, इसमें से एमसीक्यूज़ मैंने निकाले नहीं है लेकिन ये मैंने दोनों जो है यहाँ पे कंपाइल किए हैं, ठीक है। साथ इनकी मैंने उर्दू भी लिखी है ताकि ये आपको जो है बात समझ आ सके, यानी ये रिलीजियस काजेज़ ऑफ सेक्टेरियनिज्म, ये आपने और इंग्लिश जो है ये भी आप यहाँ रोक के जो है ये सारा पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं अपने उर्दू पे, ठीक है। फ़िरका वारियत के मजहबी असबाब, ठीक है, फ़िरका वारियत यानी कि कैसे होती है, फ़िरका क्यों बनता है, ये सारे इसके असबाब हैं, देख लेते हैं। फ़िरका वारियत की बहुत सी मजहबी वजूहात हैं लेकिन इनमें सबसे अहम वजह है फ़िरका वारियत पर मबनी बयानियाँ, इनमें से कुछ बयानात दर्ज झेल हैं, ठीक है, यानी कि हर किसी के मुताबिक में हमने कुछ ना कुछ रखा होता है कि जैसे आप देख लें फर्स्ट क्या है, यानी कि शिया इसलिए काफ़िर हैं कि वो खुलफाए राशिदीन और सहाबा की तौहीन करते हैं और इनका अकीदा है कुरान बदल दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं, यानी इसी तरह जो है ये फ़िरका बनता है, ठीक है।
تو نیکسٹ دیکھتے ہیں اب سیکنڈ بات کیا ہے، بریلوی مشرک بدعتی اور قبروں کو پوجنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ کیا ہے، دیوبندیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عزتی کی کیونکہ ان کے بزرگوں نے توہین آمیز تحریر لکھی ہے ان کی کتابوں میں الفاظ، ٹھیک ہے۔ فور کیا ہے کہ اہل حدیث خارجی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی توہین کرنے والے اور ائمہ عظیم فقہا کے نزدیک۔ اور 5 کہ ہمارے عقائد اور عقیدے سچے ہیں، ہمارے علاوہ باقی تمام فرقے باطل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر فرقے والا دیکھیں آپ یہی کہتا ہے کہ یعنی دوسرے فرقے والا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی جو ہے کافی بنیاد ہے فرقہ واریت کی۔ تو یہ اب اس میں ایمسیکیوز کیسے آ سکتے ہیں کہ کوئی وہ آپ کو 2-3 ایک یعنی جو صحیح یعنی جو فرقہ واریت والی بات ہے وہ دے دے اور 2-3 وہ خود سے کچھ اور دے دے، تو آپ نے صحیح والی بات لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے 1 2 3 4 5 ان کے 5 اس میں باتیں یعنی کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے ایک پاسبل پلان ہے جس سے ہم فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں، اتحاد اور بھائی چارے کا یعنی پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے انگلش اس کی آپ نے پڑھ لینی ہے پہلے، اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں ہم۔ اتحاد اور بھائی چارے کے فروغ اور کے خاتمے کے لیے ممکنہ لائحہ عمل فرقہ واریت، یعنی کہ عقائد کی مشترکہ اصطلاحات تلاش کر کے باہمی بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اعمال اور تمام اختلافات کو ختم کرنا، متنازع کی بجائے مثبت اور غیر تنقیدی انداز اپنایا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تنقید نہ کی جائے کسی پہ نا، اور تنقیدی حقیقی رواداری کا عملی مظاہرہ کیا جانا چاہیے اور عدم ہچکچاہٹ کے قرآنی فلسفے کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا چاہیے۔ دینی تعلیم کے لیے مشترکہ اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے، ٹھیک ہے۔ آپس میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے علماء کے لیے جدید عصری تعلیم کا اہتمام کیا جائے تاکہ بحث و مباحثہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ رویے کو ختم کیا جاتا ہے، مؤثر روحانی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں یہ اگر ہم کریں گے تو یعنی ہمارے میں بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے MCQ کیسے آ سکتے ہیں، وہ آپ کو ایک صحیح والی بات دے دے اور 2-3 غلط والی باتیں دے دے، تو صحیح والی باتیں جو آپ نے بیچ میں پڑھی ہوں گی تو آپ کو پتہ ہوگا یہ اس کا آنسر ہے، تو وہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ دونوں پیراگراف کو یہاں پہ جو کمپائل کر دیے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے 50 کویشچن تھے یہ والے۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے لازمی جو ہے بتائیے گا، مڈ ٹرم آپ کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ ساری ویڈیوز کو آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اپنا مڈ ٹرم دیں، انشاءاللہ آپ کا اچھا ہوگا مڈ ٹرم، آپ سب کے لیے دعا ہے میری، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو ملیں گے آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔